waste of electronic materials that we use every day, like our mobiles, uh, laptops, other computers, or the materials like polythenes that we use as carry bag and containers for different items. At the same time, also we produce a lot of garbages uh, from our day-to-day life. So, how to manage all such uh, waste materials and how to dispose them off so that we can keep our environment clean. That is why we have organized this webinar on waste management. Today we have among us Dr. Bhaskar Jyoti Sarmah, a chemist and presently working as a professor in the Jorhat Institute of Science and Technology. He's a well-experienced chemistry person working in different fields of chemistry and has collaborated with many institutions. So I request Dr. Bhaskar Jyoti Sarmah to start his presentation. I welcome him. I know he's busy because of different work in the college and also in his research work, but then still he has managed time to spend with you all to discuss on the very important topic on waste management. So on my personal behalf, on my behalf of the institution, IGNOU, I welcome him again and thank him for accepting our invitation. With this brief introduction, I request Dr. Bhaskar Jyoti Sarmah to start this session. And at the end of this session, I request all the participants who are here, if they have any question, they can always ask him. Language will not be a bar. You can ask also in Assamese as well as in Hindi. And I think Dr. Bhaskar Jyoti Sarmah will also speak in English, but then he will also use Assamese in between so that it becomes convenient to all the participants. With these few words, I request Dr. Sarmah to start this session. Okay, very good morning, respected Senior Regional Director, sir. Sir, am I audible? Oh, yes. Okay, then, and all the participants of today's webinar, I welcome all of you and a very good morning to you, all of you. Now, as we are very much familiar with our environment and in our surroundings, we have seen, particularly in town area, we have seen a lot of waste generated by different business organizations and household waste, everything. And this creates a very good problem, very great problem actually. And so we are trying to minimize. First of all, we are trying to minimize the generation of waste, and we will discuss in this webinar about how this waste is a problem of our society. So my presentation, now I'm starting my presentation. The title is Clean Particle for Green and Sustainable Future. Sir, this slide is clear? Yes, sir. Okay. So, the title of my presentation is Clean Particle for Green and Sustainable Future. So now, during my speech or my talk, we'll discuss what is sustainability and why clean particle is necessary for green future. Okay, just a minute. So what is technology? Technology is comprised of the products and process created by engineers to meet our needs and wants. মানে আমি এটা টেকনোলজি বুলি ক'লে কি বুঝো যে technology is comprised of the products and process created by engineers to meet our needs and wants. And with the help of technology, we can running smoothly in our daily life. And
before going to technology, we have to have the knowledge of science. What is science? Actually, science is a process of discovering, explaining, and predicting natural or social phenomena. And the word science originally comes from the Greek word syntia, means knowledge or knowing expertness. Therefore, science is the process of discovering, explaining, and predicting natural or social phenomena. Actually, মই মাজতে এটা শব্দ কথা এটা কওঁ হা, মানে বহুত ক্ষেত্ৰত মই শুনা যায় যে বিজ্ঞান আছে আমি কি আৰু এটো বিজ্ঞানে নামানে বিজ্ঞানে মনা নমনা কথাটো হেতু মই নাজানো কিন্তু মই ভাবো নহয় বিজ্ঞানে মানে কি বিজ্ঞানে নামানে কি বিজ্ঞানে কি নকয় কি কয় হেতু কথা নহয় বিজ্ঞান মানে হৈছে হল জ্ঞান আপোনালোকে গুগলত সার্চ কৰিলেও পাব যে what is science science originally comes from Greek word syntia syntia শব্দটোৰ অৰ্থ গ্ৰীকত হৈছে যে knowledge জ্ঞান তাৰমানে আৰু technology that what is technology technology is the application of laws of science and mechanics for the benefit of society yat likha ase technology is the activities that apply the principle of science and mechanics to the solution of a specific problem so with the help of technology we can bring a solution of a particular problem therefore my title of my slide is clean particle for green and sustainable future. Next, what is green technology? It is technology the application of science, application of laws of mechanics. So why we need to apply this technology for sustainable development or for waste management or for minimization of waste? Hey, gote কথাখিনি কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব হেউজ বিপ্লৱৰ কথাটো যাব লাগিব এটো বহুত ডাঙৰ কথা এটা কৈ দিলো কিন্তু কিমানখিনি আমাৰ নলেজ নাই বা আমাৰ স্কোপৰ বাহিৰত গতিকে আমি ইয়াত হেউজিয়া শব্দটো ইউজ কেলে কৰিছো কাৰণ গোটেই বস্তুটো জড়িত হৈ আছে হেউজিয়াৰ লগত হেউজিয়াক বহাব পাৰিলে আমাৰ প্ৰবলেম বিলাক কমিব আৰু হেউজিয়া কমাব পাৰিলে আমাৰ প্ৰবলেম বিলাক বাঢ়িব সো গ্ৰীন টেকনলজি কি আছে it is a technology which is environmentally benign or environmental friendly developed and used in such a way so that it doesn't disturb our environment and conserve natural resources and hey conserve natural resources is the meaning of sustainability it is a technology by which we can minimize the generation as well as we can use it to destroy our waste okay for environmentally benign future it is also known as environmental technology and clean technology so what is green technology aru eta kotha ami kobo green technology is a system that uses innovative methods to create an environmental friendly products so it may be one of the methods may be developed by you people also jitu eneki amak ki koribo eta environmentally benign poribesh etale loi jot amak subidha dibo hekini ami lahe lahe amar slide bilakot ase ami pati jam apnaloke সহযোগ কৰিব মোৰ লগত মোক কব দুই এটা কথা যে এটো কৰিব হেতু কৰিব আচ্ছা so another green technology meaning is it uses renewable natural resources that never depletes so future generation can also benefit from it that is very very important আমি আমাৰ নিজৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহব মই এজন ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ইয়াত আপোনালোকৰ মাজত বহুত সেগে আছে ৰসায়ন পঢ়া আগতে ল্যাবৰেটৰীত কি কৈছিলে ডাইৰেক্টলি আমি এসিডটো লৈ পলাই দি দিছিল যেতি আমি হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়িছিল কিন্তু হেতু একদম ভুল কথা এসিড এই সময় ল্যাবৰেটৰীত ঠিকই আছে যেতি আমি ওয়েস্ট কৰি দিম পেলাই দিম সিংকত পেলাই দিয়া লগে লগে কি হ'ব নলাই দি ড্ৰেইন হৈ পলাই কি ক'ত যাব এনভায়ৰনমেন্টত গুছি যোৱাৰ লগে গৰু ছাগলী কি হ'ব অপকাৰ হ'ব যদি সেই গুটেই কথাবিলাক আমি চিন্তা কৰিব হ'ল অলৰেডি চিন্তা চৰ্চা চলি গৈছে মানুহে কৰি আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ and it can effectively changes waste pattern and production in a way that it won't harm the environment green technology কথাটো আমি কিহৰ কাৰণে পাতি আছো মই শেষত কোৱা কথাটো যে it can effectively change waste pattern and production in a way that it won't harm the planet environment to affect sir slide पण change होना है that's it एक मिनिट এতিয়া হৈছে না sir ना হৈছে ন ঠিক আছে এতিয়া হৈছে স্যার আচ্ছা হৈছে এতিয়া হৈছে ঠিক আছে ওকে এই স্লাইডখন আপোনালোকে চাওক আপোনালোকে দৰকাৰ হলে কপি কৰি লওক এখন বৰ
ইম্পৰ্টেণ্ট স্লাইড মই অকমান ডাঙৰ কৰি দিছো ভালকে যদি দেখা নাই আমাৰ গোলটো কি আজি আমি যি ধৰণে কথা পাতি আছো আমি যেটো ওয়েবিনাৰত আমি কথা পাতি আছো গুটেইখিনি তাৰ গুটেই হাৰমৰ্মটো এখন স্লাইডতে আছে চাওক ৰিসাইকেল ৰিফিউজ ৰিনিউ ৰেসপন্স এন্ড ৰিডিউস এই গুটেই আৰ গিটাৰ লগতে আসলতে আমাৰ গুটেই পৰিবেশৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে হয়নে নহয় ভালকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব আৰু পিছৰ স্লাইডখিনি আমি যাম আমি কিয় ৰিসাইকেল আমি কিয় ৰিডিউস কৰিব লাগে ৰিডিউসৰ পিছত আমি ৰিসাইকেলত কিয় যাব লাগে আৰু এটা কথা আমি গ্ৰীণ টেকনলজি পাবৰ কাৰণে উই হ্যাভ টু ইউজ দা ওয়ার্ড রিফিউজ ফৰ এক্সাম্পল মাজতে কৈ লৈছো অসমীয়া ইউজ কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছে নেকি পাৰ্টিসিপেন্টস অসমীয়া ইউজ কৰো Yes, sir. We are comfortable. Okay. Boriya. Anyone non-Assamese speaking who will feel comfortable in English? Okay, ঠিক আছে মই দুইটা ব্যৱহাৰ কৰিম So reduce, then recycle, then we have to use the word refuse. Again renew and responsibility. For making our environment green, we have to give states on these 5 R's. Reduce, we have to concentrate on reducing the generation of waste. Waste production of ক্ষেত্ৰত আমি কমাব লাগিব ৰিডিউস কৰিব লাগিব ৰিসাইকেল যিখিনি ওয়েস্ট আমি জেনাৰেট হবই তাক আমি ৰক্ষা কৰিব বচাব নোৱাৰো এখিনি জেনাৰেট হবই ওয়েস্ট তাক আমি আকৌ ৰিইউজ যাতে কৰিব পাৰো ডাম্প কৰাতকে ৰিইউজ কৰাটো বেছি সহজ দেন ৰিফিউজ ফৰ এক্সাম্পল আমি বজাৰলৈ গৈছো বজাৰলৈ যাওঁতে বেগটো হাতত লওঁ মই আজিকালি লওঁ সেইকাৰণে ক'ব পাৰিছো লিখিব পাৰিছো তাৰ আগত লোৱা নাছিলো গলো লগালগ কি কৰে বেপাৰীয়ে বজাৰত থকা মানুহজনে আমাক কি কৰে তেওঁ 1 কেজি জিকা লগালগ কেৰি বেগটোত ভৰাই দিব খুজে মই কিন্তু নালাগে কেৰি বেগ বুলি কওঁ মুনাটো লৈ যাওঁ সেই ৰিফিউজ যদি মই কৰো মোক দেখি পেলাই আৰু দুজনে কৰে আপোনাক দেখি আৰু চাৰিজনে কৰে তেতিয়াহলে কি হ'ব মিনিমাইজেশন অফ ইউজিং অফ প্লাষ্টিক হ'ব আৰু প্লাষ্টিকটো বহুত ক্ষেত্ৰত এখিনি পিছত কথা পাতিম জ্বলাই দিয়ে বাৰী সুগত গৈ পেলাই এটো মাৰাত্মক কথা নেক্সট ৰিনিউএবল সোর্স অফ এনার্জি আমি যদি কৰি থাকো next responsibility what is our responsibility to make the processes green so these are very very important এই ফটোখন দেখিবলৈ মোক ককচোন কি দেখিছে ইয়াত এই ফটোখন দেখি মোক কোনোবাৰ পৰা মই এটা উত্তৰ বিচাৰিছো ককচোন কি দেখিছে So slide খন একে আছে এতিয়া গ্ৰীন টেকনলজি গোল অফ গ্ৰীন টেকনলজি খনে চাব পাই আছো এতিয়া হয় এতিয়া চেঞ্জ হৈছে এতিয়া দেখিছে ফটোখন হয় এখন ফটো দেখিছে মই ডাঙৰ কৰি দিছো এই ফটোখন চাকচোন কি দেখিছে আমি যে কলো ৰিডিউস ৰিফিউজ ৰিনিউ ৰেসপন্সিবিলিটি ৰিসাইকেল তাৰ সেই শব্দকিটা কিন্তু অকল আমাৰ কথা চিন্তা কৰিলে নহব আমি পৃথিৱীখনৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগিব এই ফটোখনত সাগৰীয় প্ৰাণী এটো সাগৰীয় প্ৰাণীটোৰ মুখ কি হল প্লাষ্টিক সোমাই গল প্লাষ্টিক কোনোবাই পেলাই দিলে সাগৰত মানুহজন এই জন্তুটোৰ প্ৰাণীটোৰ কি হল মুখত প্লাষ্টিক সোমাই গল এটো অবুধ প্ৰাণী এটা কি হ'ব গোটেই জীৱনটো তাৰ প্লাষ্টিকে সোমাই থাকিলে হি কেনেকৈ খাব কি কৰিব লাষ্টত গৈ পেলাই তাৰ এটা খুব ভয়ংকৰ ভাৱে ৰাখি মানে তিল তিলকৈ মৃত্যু মুখত পৰিব এই স্লাইডখন চাওক কোনোবাই ক'ব পাৰিবনে এখন স্লাইডৰ বিষয়ে কি বুলি ভাবিছা এটা আন্দাজ কৰকচোন মই এখন দেখা বহু জায়গাত মই খুদু কি দেখিছে ডেড বডি পেলাই দিছে গাৰ্বেজৰ মাজত আৰু বঢ়িয়া আৰু কোনোবাই ক'ব কি নাম আপোনাৰ কোনে ক'লে ডেড বডি পেলাই থৈছে স্যার অংকিত ভেৰি গুড সো অ্যাকর্ডিং টু অংকিত আৰু কোনোবাই কক গা ধুইছে বঢ়িয়া আৰু কোনোবাই কক অলপ ওচৰলৈ আহিছে নদীত পলিউশন হৈ আছে যথেষ্ট প্লাষ্টিক আৱৰি আছে তাত সিহঁতে গা ধুইছে বঢ়িয়া আপুনি কথাটো কল্পনা কৰকচোন এইটো ডেড বডি নহয় দুটা শিশুৱে জলক্ৰিয়া কৰি আছে বুলি কৈছো মই বুজি পাইছেনে the two little kids are swimming ক'ত কৰি আছে যে জাগা নোহোৱা হল আৰু পৃথিৱীত
ইমানেই ভয়ংকৰভাৱে দূষিত হৈ পৰিলে আমাৰ গোটেই পৰিৱেশটো যে প্লাষ্টিকেৰে ডাম্প কৰি থকা প্লাষ্টিকৰ মাজত থকা এটা পুখুৰীত দুটা শিশুৱে খেলি আছে তাৰমানে তেনেকুৱা অৱস্থালৈ গৈ আছে আৰু এইটো ৰিয়েল ফেক্ট হয় এখন খুব নামী ফটোগ্ৰাফাৰ এজনে তোলা ফটো এখন আৰু এখন বিভিন্ন জেগাত চৰ্চা হৈছিল ইয়াত পেপচি টেট্ৰাপেক বিলাক দেখিছে সেইবিলাক চেণ্ডেলৰ কিবা কিবি গোটেই ওয়েষ্ট বিলাক গৈ পেলাই তাত পেলাই দিছিলে আৰু তাতে কি হৈছে দুটা শিশুৱে খেলি আছে গতিকে এইটো যদি আমি ৰিডিউচ নকৰো আমি যদি থ্ৰয়িং কৰি দিওঁ এনি টাইম যা মোৰ বাৰীখন ঠিকে থাকক তোৰ বাৰীলে মই প্লাষ্টিক থলি দলিয়াই দিছো যা কিন্তু আলটিমেটলি আজিৰ পৰা 10 15 20 বছৰত গৈ পেলাই মোৰ বাৰী আপোনাৰ বাৰী ইজনৰ বাৰী একে হৈ থাকিব গৈ পেলাই আলটিমেটলি এনেকুৱা এটা অৱস্থা আমলে যাব সো আই হাম্বলি ৰিকুৱেষ্ট অল দ্য পাৰ্টিচিপেন্টস টু মিনিমাইজ দ্য ইউজ অফ প্লাষ্টিকস এণ্ড ডাম্পিং আপোনালোকে কৰকে জেগাত য'ত দলিয়াই নিদিব ফৰ এক্সাম্পল গাড়ীখনত গৈ আছো গাড়ীত যাওঁতে মোৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছে সিহঁতি যেতিয়া গাড়ীত যায় গাড়ীৰ ভিতৰত চিপছ খায় যেতিয়া গাড়ীখন আহি পেলাই ঘৰ পাওঁহি পিছদিনা চফা কৰিব নোৱাৰিলে কি হয় তাৰ সেই দৰ্জাবিলাকত চিপছৰ পেকেট সোমাই থাকে মই সিহঁতক কৈছো তোমালোকে ৰাস্তাত কেতিয়াও নেপেলাবা পানী খালে পানী আপোনাৰ বটলটো থাকি গ'ল প্লাষ্টিকৰ পেলাই নিদিব বটলটো থৈ দিয়ক তাক ইউজ কৰিব কেনে ইউজ কৰিব মই দেখাম পিছত এইখন ফটো চাওক এইখন কিহৰ এইখন সাগৰৰ পাৰৰ ফটো সাগৰৰ পাৰত মণিমুক্তা পোৱা যায় হয়নে মণিমুক্তা পোৱা যায় আৰু এইবিলাক হৈছে সাগৰত যিবিলাক ওয়েষ্ট পেলাই দিলে সাগৰত ওয়েষ্ট পেলাই দিয়াৰ পিছত কি হ'ল সাগৰৰ পাৰত গৈ মানি মুকুতা বিচাৰি পেলাই মানুহখিনি কি পেলাই ওয়েষ্টৰ প্লাষ্টিকৰ ওয়েষ্ট পালে এইবিলাক সো দিস ইজ দ্য ইফেক্ট অফ প্লাষ্টিক পলিউশন এই স্লাইডখন ভালকে চাওক মই এখন দেখাইছো আগতেও ইফেক্ট অফ প্লাষ্টিক পলিউশন এইবিলাক ইয়াত কিন্তু জেলিফিছ আছে জেলিফিছ বুলি এটা আছে মাছ এটা আছে তাক দেখিবলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সো ইয়াত গোটেইবিলাক প্লাষ্টিক মাত্ৰ এটা জেলিফিছে আছে বাকিবিলাক দেখাত জেলিফিছৰ দৰে কিন্তু প্লাষ্টিক কেৰিবেগ আমি যিবিলাক কেৰিবেগৰ নিচিনা আকৃতি চাওকচোন দেখিছে না ইয়াত এটাহে মাত্ৰ জেলিফিছ আছে সো দিস ইজ দ্য হাউ প্লাষ্টিক harm our environment as well as aquatic environment also এইখন চক এইখনটো অতি ভয়ংকৰ এখন খুব দামী এজন ফটোগ্ৰাফাৰে তোলা কাছ এটা খাই দিলে প্লাষ্টিক বুলি মানে খাদ্য বুলি খাওঁতে প্লাষ্টিক ভিতৰলৈ গুচি গৈছে তাৰ আৰু ভিতৰলৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা হ'ব দুখজনক মৃত্যু হৈ গ'ল লাষ্টত এইখন চাওক এয়া জন কেনকালসি বুলি এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছে গুগল কৰিলে গম পাব এটো এটা চৰাইটো কি হ'ল অৱস্থা দেখিছে না সো দিস ইজ দ্য ইফেক্ট অফ প্লাষ্টিক নেক্সট গোল অফ গ্ৰীণ টেকনলজি আমি যিখিনি কৈছিলো ৰিডিউস ৰিফিউজ ৰিসাইকেল এইবিলাক আমি আলোচনা কৰো ৰিডিউস গোলস অফ গ্ৰীণ টেকনলজি ৰিডিউস আমি কি কৰিব লাগে ফুয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট বিলাক দিয়াই থাকে যে 70 মিনিট বা 60 সেকেন্ডতকে বেছি যদি ট্ৰাফিক সিগন্যাল ৰবলগীয়া হয় আপোনালোকে সুইচ অফ কৰিব নিজৰ গাড়ী ষ্টাৰ্টৰ গাড়ীৰ ইঞ্জিন বা বাইকৰ ইঞ্জিন ওয়েষ্ট আমি সদায় ৰিডিউস কৰিব লাগে ওয়েষ্ট জেনাৰেশনটো সদায় ৰিডিউস কৰিব লাগে এবাৰ এটা কথা কৈছো এবাৰ গুৱাহাটীলৈ গৈ আছো ৰহাতে এখন পাঞ্জাবী ধাবা বুলি খুব মানুহে খুব খায় আৰু বহুত দিনৰ আগৰ কথা কৈছো 16 চন মানৰ কথা তাত ভাত খাবলৈ সোমালো দেখিছো যে খাদ্য বস্তু পেলনি যোৱাকে খাদ্য গ্ৰহণ নকৰিব যদি খাদ্য বস্তু আপোনালোকে পেলাই দিয়ে তেতিয়ালে 1000 টকা ফাইন এনেকে লিখা আছে মই সুধিলো আপোনালোকে এখন কেলে মাৰিছে না ৰাইজৰ মাজত সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ মাৰিছো আমি কোনো ধৰণৰ ফাইন নলওঁ সো সেইটো এটা খুব ভাল কথা তেওঁলোকে ভাল পদক্ষেপ লৈছে নেক্সট এনাৰ্জি কনজাম্পশন আমি যেটো ৰিডিউস কৰিব লাগে ৰিডিউস কিহৰ কাৰণে আমি ওয়েষ্ট জেনাৰেশন বা এৱাৰনেছন মিনিমাইজেশন অফ ওয়েষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰীণ টেকনলজি কথাটো ক'বই লাগিব আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰীণ টেকনলজি কি কথা কয় কেবাটাও আৰৰ কথা কয় সেই আৰটো এক নম্বৰটো হৈছে ৰিডিউস সো উই হ্যাভ টু ৰিডিউস দা ইউজ অফ ফুয়েলস ইন্ধনৰ প্ৰয়োগ কমাব লাগিব উই হ্যাভ টু ৰিডিউস দা জেনাৰেশন অফ ওয়েষ্টৰ পেললি যোৱা বস্তু কমাবই লাগিব আমি ঘৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমি প্ৰথম we start from our family then we can say this among the
people of society, people of your area, then people of another area, তেনেকে এখন পাব্লিক মিটিং সবতে আমি ক'ব পাৰিম আমি বস্তুটো লৈ যাব লাগিব আপোনালোকৰ ঘৰলৈ প্ৰথম ঘৰৰ পৰা আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰক আপোনালোকে ফুয়েলটো কমাই দিয়ক পেলনীয়া সামগ্ৰী যিটো উৎপন্ন হয় সেই উৎপাদনটো কমাই দিয়ক এনাৰ্জি কনজাম্পশন ফৰ এক্সাম্পল আমি ৰুমৰ পৰা ওলাই গৈছো সুইচ ফেনখন বা লাইটৰ সুইচটো আমি অফ কৰি যাম সেই ধৰণে আমি তাৰ শক্তিৰ যিটো প্ৰয়োগটো সেই কনজাম্পশনটো আমি কমাব পাৰিম দেন ওয়েস্টেজ অফ ক্লিন ওয়াটাৰ ভয়ংকৰ কথা পটেবল ওয়াটাৰ যিটো কওঁ আমি তাৰ সংখ্যাটো কিন্তু পৃথিৱীত বহুত কম আপোনালোকে পইণ্টটো নোট কৰক নোট কৰি আপোনালোকে সাৰ্চ কৰিব পাব পটেবল ওয়াটাৰৰ কিমানখিনি শতাংশটো কিমান সো আমি কেতিয়াও ওয়েস্ট কৰিব নালাগে পানীৰ পৰিমাণটো কমি আহিছে আমি দেখিছো বানপানী আছে কিবা আছে আমাৰ ইয়াতে আছে কিন্তু বহুত জায়গাত পানী সেই নহলেনো চৰকাৰে জলজীৱন মিছন এইবিলাক কৰে নে যদি ওয়াটাৰ এভেইলেবল হ'ল ডক্টৰ শৰ্মা শেষ হ'ল নি বাৰু ডক্টৰ শৰ্মা I have lost my connection. Okay, no problem. Please continue. Okay. Can you tell me? My last slide was like, I think this is not reduce. Participants, please. Ankit. Yeah, please continue. So slide visible one hai. Okay. Just a minute. Now is it visible? Yes sir. So last slide was it is or not? Yes sir, এইটোৱে হয় Okay. এটো কলো নেকি মই এটো স্যার এক্সপ্লেইন কৰি আসলে মাজদখত ৰখি গল আচ্ছা ঠিক আছে so wastage of clean water we have to reduce the wastage of clean water wastage of we have to reduce the consumption of energy we have to reduce the and we have to reduce the next is recycling another goal of green technology this is recycling ki ami recycle koribo paru paper then plastic then cans then batteries and clothing so all these things can be recycled now our life becomes smart so without some modern accessories we cannot continue our life for example cell phone to da jibono eta obissedyo ong hoy goi ase hone so kali moi cell phone dukan ekhon le goisilu মোৰ মোবাইলটোত কিবা এটা প্ৰবলেম হৈছিল তেওঁলোকে ঠিক কৰি দিলে তাৰ পিছত অলপ দেৰি পিছতে মোৰ শ্ৰীমতীৰ মোবাইলৰ টাচ স্ক্ৰীনখন কাম নকৰা হ'ল তেতিয়া মই তেওঁলোকৰ সাৰ্ভিসিং সেন্টাৰলৈ গলো যেটো অথৰাইজ সাৰ্ভিসিং সেন্টাৰ সুধিলে যে আপুনি কেতিয়া কিনিছিলে মোবাইলটো বলে 2020 ত কিনিছিল হ'ব দিয়ক এটো যেনতেনে চলিব আৰু এনেও এবছৰৰ পিছত খুব ম্যাক্সিমাম এবছৰ যাব গতিকে ভাবিছক 4 বছৰ এটা সেল ফোনৰ চেঞ্জ কৰিব লাগে আমি গতিকে কিমান খিনি আমাৰ এই যে ওয়েস্ট বুলিয়ে কৈছো
সেল ফোনৰ কিমানখিনি ৱেষ্ট হ'ব আমি এইখিনি কি কৰিম এটা খুব ডাঙৰ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত ৰিচাইক্লিং electronic waste or dumping electronic waste or minimize or how to recycle this. Not only this cell phone, your TV also, battery also, okay? So many things. So this is a very big question in front of humanity. So we have to recycle this paper. Because paper production কেনেকৈ হ'ব পেপাৰ প্ৰডাকশ্যন হ'বলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব আমি এনভাইৰনমেণ্টটো আমিতো বাঁহ কাটিব লাগিব ন সো বাঁহ কাটি পেলাই বাঁহটো কাটি গৈ থাকিলে কি হ'ব সেই বাঁহটো যদি আমি কাটি কাটি গৈ থাকো তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি গৈ পেলাই মৰুভূমিলৈ পৰিণত হ'ব গতিকে ইফ ইউ ৰিচাইকেল পেপাৰ দেন উই কেন মুভ ফৰ গ্ৰীণ টেকনলজি প্লাষ্টিক উই কেনট কণ্টিনিউ আৱাৰ লাইফ উইদাউট প্লাষ্টিক এইটো একেবাৰে ট্ৰু ফেক্ট এইটো নিজে নিজে চিন্তা কৰিবচোন একদম সঁচা কথা উই কেনট continue our life smoothly without the use of plastic everywhere. মই পিছত এখন স্লাইড দেখাম যে আমাক প্লাষ্টিকটো কেলে দৰকাৰ হয় নেক্সট ক্যানছ মানে সক আপুনি যিকোনো ক্যান আজিকালি প্লাষ্টিকতকে বহুত জায়গাত আমি টিনৰ ক্যান পোৱা যায় সেইটো তাক ৰিসাইকেল কৰাৰ পিছত কিন্তু বহুত তাক আমি ৰিসাইকেল নকৰিলে তাক ওয়েস্ট হিচাপে যদি তাক পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইট উইল ক্ৰিয়েট এ প্ৰবলেম Then batteries. It is very harmful for environment. Then clothing. So we have to give steps on recycling all these things. So plastic bottle or can, we can use this. মোৰ ঘৰতে আছে এনেকুৱা আপোনালোকৰ ঘৰতো আছে চাগে সবৰ ঘৰত দেখিবলৈ অলপ নিজে ক্ৰিয়েটিভিটি লগাই দিলে এটো দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় ক্যান বিলাকত সবৰ ঘৰত এইবিলাক পোৱা যায় বটল বিলাক পোৱা যায় আহি কোল্ড ড্ৰিংকছৰ বটল হওক কিবা হওক খুব সুন্দৰভাৱে ইয়াক সজাব পাৰি another R for green technology is renewing means wind power কিয় লাগে আমাক renewing energy শক্তি নবীকৰণ কিহৰ কাৰণে কি হয় এটো উইন্ড পাৱাৰ লাগিব আমাক এইখন ফেন ওয়াটাৰ পাৱাৰ হাইডল প্ৰজেক্ট বিলাক সোলাৰ এনাৰ্জি বহুত জায়গাত হৈ গৈছে আজিকালি ইউজ কৰিছে আপোনাৰ ঘৰত যদি সোলাৰ প্লেট বহাই থয় তাৰ লগত এপিডিসিএল এৰ যদি সিনক্ৰনাইজ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম হ'বগে যে যি সময়ত ইউজ নকৰা সোলাৰ ইউজ নকৰা ইলেক্ট্ৰিসিটি which is generated by solar plates আপোনাৰ পৰা এপিডিসিএল এ কিনিলো গতিকে তেনেকুৱা এটা অৱস্থালৈ গৈ আছোগে আমি biofuel means biodiesel production it is so many 100 crores of rupees or so many fundings are there from Indian DRDO for biodiesel production so research is going on then wastewater and wastewater দূষিত পানীৰ পৰা কেনেকে বিশুদ্ধ পানী পাব পাৰি তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগে next refuse another goal of green technology is refuse the use of plastic bag in place of plastic bag আপনি মাংস আনিবলৈ গৈছে কাগজ এখনে মেৰিয়াই দিয়ক তাৰ পৰা আপোনাৰ বেগত ভৰাই দিয়ক so refuse next responsibility is of ours therefore I have not mentioned or here as a slide so from all this discussion you make yourself what is your responsibility I mean কি কৰিব লাগে আমি ইমানখিনি কথা কলো যে আমি
R গিটাৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিব লাগে ৰিডিউস ৰিসাইকেল ৰিনিউ দেন ৰিফিউজ ইয়াৰ পিছৰ আৰটো হৈছে ৰেসপন্সিবিলিটি সো এই গুটেই বস্তুটোৰ পৰা awareness generation for waste management today's topic of the webinar we can conclude that what is our responsibility for minimization of waste generation যেটো আমি স্বচ্ছতাকে লিয়ে এক খোজ বুলি যেটো কথা কৈছো তাত এই গুটেই আৰ গিটাৰ ওপৰত যদি আপুনি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহলে দেখিব যে আপোনাৰ পজিশনটো ক'ত আপোনাৰ দায়িত্ব কি আজি ওয়েস্ট জেনারেশন আমি কৈ থাকো আমি নিজে ঘৰখনত পাৰিছো নাই নিজৰ বাৰীখনত পাৰিছো নাই প্ৰথম আমি প্ৰত্যেককে চিন্তা কৰিব লাগিব মই আজি বুকু দাস কৰি ক'ব পাৰো মোৰ বাৰীখনত আপুনি কিন্তু আহিলে অকমানো প্লাষ্টিক নাপায় কাৰণ মই প্লাষ্টিকৰ ইউজটো কমাই দিছো একেবাৰে কমাই দিছো কিন্তু যেই যে জাবৰ পেলাবলে লাগে ইয়াৰ পৰা লাগে সেইখিনি কাৰণে প্লাষ্টিকৰ বেগ কিনিবলৈ পায় হেতু এই কিবা ৰিসাইকেল প্লাষ্টিক হেতু গৈ পেলাই মই মিউনিসিপালিটি গাৰ্বেজ আছে ডাস্টবিন আছে তাত পেলাই থৈ আদাৰৱাইজ মই কেতিয়াও আপুনি মোৰ ঘৰত বাৰীত কেৰিবেকত আপুনি কেতিয়াও নাপায় গতিকে আমি যদি প্ৰত্যেককে এই কথাটো ক'ব পাৰো তেতিয়াহলে আমাৰ মিনিমাইজেশন হ'ব আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি কি হ'ব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত লওক Now fact or myth কি হেতু চাও প্ৰশ্নটো যে when you eat or drink is plastic incorporated to you কথাটো বুজি পাইছেনে কি কৈছো যেতিয়া আমি প্লাষ্টিক বটল বা প্লাষ্টিক গ্লাছত আমি কিবা বস্তু খাও পানী খালো ধৰি লওক চাহ খালো is plastic incorporated into you বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় গৰম চাহ প্লাষ্টিকৰ গ্লাছত খাবলৈ খাটো খুব ভাল নহয় শৰীৰৰ কাৰণে কাৰণ it may cause cancer so myth to is a plastic does not seem to affect human health however it can dangerously affect the other animal life and alter the environment that is air water and soil causing hazardous pollution when it is dumped into the environment খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই গুটেই বিলাক ফটো মই কালেক্ট কৰা চাও কেতিয়াবা যদি গৰমৰ যেটো আমি ডাম্পিং সাইটটোলে কোনোবা গৈছে বা হেফালে বা আহিছে কোনোবা দেখিছে ভিতৰলৈ সোমাই গলে গম পোৱা যায় কি হ'ব সেই গৰমৰ ডাম্পিং সাইটত তাত এখন স্মশান আছে তাৰ ওচৰলৈ এবাৰ যাবলগীয়া হৈছিল গৈ পেলাই মন্দিৰ এটাও আছে তাত গৈ পেলাই জোতাজোৰ মানে খুস কাহিছো তো তাৰপিছত গাড়ীখন উঠাৰ বহুত দেৰিলৈকে গুণ এটা আহি থাকিলে জোতাত তাৰমানে বেয়া হ'ল কিন্তু ডাম্পিং সাইটলৈ যোৱা নাছিল But plastic does not seem to affect human health, but however, it can dangerously affect other animal life and alter the environment, causing hazardous pollution when it is dumped. Into the environment. That is very, very important. So this is your responsibility. Next. Can plastic kill? Another question. Birds and turtles are killed every year from plastic bag litter in the aquatic environment as they often mistake plastic bags for food. তাহলে ছড়াই বিলাকে টাৰ্টলে কি হয় তাহাঁতৰ ভুল হয় যে এইটো খাদ্য বস্তু নেকি খাই দিয়ে খাদ্য বস্তু বুলি প্লাষ্টিকৰ বেগ খাই দিয়ে আমি যদি পেলাই দিয়া প্লাষ্টিক নদীত পেলাই দিলো কিবা এটা বস্তু প্যাকেট তাত কিবা আছিল পেলাবলিয়ে খাদ্য বস্তু আছে পেলাই দিলো আমি কোনোবা এটা জান এটাত পেলাই দিলো বা খাল এটাত পেলাই দিলো কোবাত পেলাই দিলো ছড়াই আহি পেলাই কিবা ভুল কৰি পেলাই এইটো খাই দিয়ে okay so plastic bag one ingested cannot be digested or passed by an animal so it stays in the gut কেতিয়াও হজম নহয় এটো জনা কথা তুমি ইমান কবই না লাগে and plastic in an animal's gut can prevent food digestion and can lead to a very slow and painful death আব কিমান ডাঙৰ কথা প্লাষ্টিকে কেনেকুৱা ধৰণে আমাক এফেক্ট কৰে গতিকে আপোনাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ফৰ সাস্টেইনেবল ফিউচাৰ or for your better environment আপুনি আপোনাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি ভাবিলো সো আগতে মই কৈ আছিল এখন স্লাইড দেখাম বুলি এইটো সব প্লাষ্টিক আমাৰ বন্ধু নে শত্ৰু whether plastic friends or foe এই প্লাষ্টিকৰ ফটোখন দেখিছে না সবে
So, yet guteikon plastic আছে, plastic woman, plastic hood protects hair, plastic siding protects house, plastic covers protect furniture, Scotch guard protects polyester clothes, plastic boots protect shoes, plastic bag protect food, plastic furniture protect carpets. So everywhere there is a plastic. So we cannot make our life smooth without plastic. Etia, nowadays, agor kothatu agote to iman nasile. So plastic is ubiquitous to our life because it is convenient and relatively it is inexpensive. It is convenience comes from being lightweight and its ability to absorb impact shock without breaking, which on its own merit. So it is hard to argue it. And plastic are so versatile in use that their impacts the environment are extremely wide-ranging, posing serious challenge for disposal. It is lightweight. আমি বেলেগ বস্তু এই ঠেলাখনত এই মানুহজনে বেলেগ বস্তু কিন্তু কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰে আৰু very user friendly. So it's a very big question. এটোৰ ওপৰত আৰ্গুমেন্ট কৰিবলৈ আসলে বহুত ডাঙৰ কথা হয় না চিন্তা কৰক যে প্লাষ্টিক আমাৰ বন্ধু নে শত্ৰু কাৰণ জীৱনটো গোটেই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমাক প্লাষ্টিক নোহোৱাকৈ আমি থাকিব নোৱাৰো গতিকে কিন্তু প্লাষ্টিক আকৌ আমি প্লাষ্টিকৰ বেড এফেক্ট বিলাক আপোনালোকক ক'লো গতিকে আমি তাৰ মাজত চলিব লাগিব কাৰণ আমিতো আমাৰ জীৱনটো সদায় স্মুথ কৰিবই লাগিব আৰু আমি কেতিয়াও ফিউচাৰ জেনাৰেশ্যন তাক আমি এখন বেয়া পৃথিৱী দি থৈ যাব নোৱাৰো আজি মই মোৰ জেনাৰেশ্যনটো মোৰ নিজৰ কাৰণে মই স্মুথলি চলি গলো মোৰ ফিউচাৰ জেনাৰেশ্যনটো যদি এখন বেয়া পৃথিৱী দি থৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এটোটো আমাৰ কাম্য নহয় এজ এ ৰেসপন্সিবল সিটিজেন আমি হেতু কাম কৰিব নোৱাৰো কেতিয়াও কোনেও নকয় আমাক গতিকে আমাৰ পজিশনটো ক'ত আমি কি কৰিম এতিয়া এটোৰ ওপৰত আৰ্গুমেন্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিম যে প্লাষ্টিক আমাৰ বন্ধু নে শত্ৰু কাৰণ মই আপোনালোকক পজিটিভ কথাবিলাকো কৈছো প্লাষ্টিকৰ নেগেটিভ কথাবিলাকো কৈছো গতিকে আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে আপুনি দেখোন লগত ক'লে যে প্লাষ্টিকে এইখিনি কৰে তাৰপিছত আকৌ কৈছে প্লাষ্টিকে এটো কৰে গতিকে তাৰ মাজত আমি নিজে উলিয়াই লাগিব সেই গ্যাপটো উলিয়াই পেলাই আমি কথাখিনি ক'ব লাগিব আৰু গ্যাপ উলিয়াই আমি সেই গ্যাপ উলিয়াটোই হ'ব আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি সো কেতিয়া এই প্ৰবলেম হয় প্লাষ্টিক ঠিকে আছে আমি কৈ আছো প্লাষ্টিকৰ কথা কাৰণ মেইনলি আমি প্লাষ্টিক ওয়েষ্টৰ কথাই কৈ আছো সবতে প্লাষ্টিক চিপছৰ পেকেটটোৰ পৰা আপুনি ধৰি লওক মটনৰ পেকেটটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰক সেইবিলাকৰ পৰা গৈ বহুত ডাঙৰ কভাৰ কৰিবলৈ হলে আমাৰ প্লাষ্টিক so when can it becomes a problem কেতিয়া এই প্ৰবলেম হয় careless disposal of plastic bag chokes drain blocks the porosity of the soil and causes problem for groundwater recharge due to its not biodegradable nature littering of plastic causes irreversible damage to the environment তাৰ মানে প্ৰায় 100 পৰা 1000 বছৰ লাগি যাব পাৰে এটা প্লাষ্টিক মাটিৰ তলত গলিবলৈ মানে বায়োডিগ্ৰেডেবল হ'ব কাৰণ ইট ইজ এ পলিমাৰ সৰু সৰু অণু লৈ পেলাই কি কৰে এটা পলিমাৰ ফৰ্ম কৰে গতিকে পলিমাৰটো বায়োডিগ্ৰেডেবল নহয় কাৰণ এটো পলিথিন হয় ইথিনৰ পৰা গৈ পেলাই পলিথিন কেইবাটাও ইথিন মলিকুল থাকে সেই কাৰণে তাক বায়োডিগ্ৰেডেবল নহয় গতিকে এই যে কেয়ারলেস ডাম্পিং হয় এই দেখিছেনে যে বানপানী হৈছে গুৱাহাটীত প্ৰায় শুনা যায় যে গুৱাহাটীত বানপানী হৈছে আজি আমাৰ যোৰহাটতো হৈ থাকে এনেকুৱা ড্ৰেইন বিলাক ব্লক হৈ থাকে কিহৰ কাৰণে ড্ৰেইন ব্লক হয় মই নিজে দেখিছো এই কোনোবা দিন জনতা ভৱনৰ ফালে যাওঁতে মানে দিছপুৰৰ পৰা খুচকাহি গৈছো মই খুচকাহি যাওঁতে মই দেখিছো যে ড্ৰেইন সাফা কৰি আছে অকল প্লাষ্টিকৰ বটল তাত বেলেগ একো নাই অকল প্লাষ্টিকৰ বটল ড্ৰেইনটো পৰা উলিয়াই আছে So municipalities routinely receive reports of death of cows and other animals from ingesting plastic bags. Keneka painful eta death hoy ei sobikhon dekhise the painful death hoy ta bhitor plastic e khumai ase kebol so alternative to ki hobo eti amar plastic bags take between 15 to 1000 years to degrade এটো ডাটাৰ পৰা কোৱা কথা কিন্তু দেই এটো ডাটা পোৱা গৈছিলে তাৰ পৰা কোৱা হৈছে যে প্লাষ্টিক বেগস টেক বিটুইন 15 to 1000 years to degrade the chemical pollutant released from them are serious threat to be tackled
কেমিকেল পলিউটেন্ট মানে মই নিজে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ হিচাপে মই নিজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ল্যাবৰেটৰীত সোমাওঁতে সদায় কওঁ ডু নট টাচ কেমিকেল তুমি খালী হাতেৰে কেতিয়াও নুচুবা ঠিক আছে আমি ইউজ কৰা আমি ল্যাবৰেটৰীত যিখিনি কেমিকেল আমি ইউজ কৰিবলৈ দিওঁ কপাৰ সালফেটেই হওক বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেটেই হওক এলুমিনিয়াম ক্লোৰাইডেই হওক এমোনিয়াম ক্লোৰাইডেই হওক ঠিক আছে এইখিনি আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পয়জনাছ নহয় বুলি কৈছে পয়জনাছে নহয় বুলি কৈছে যদি নখত সোমাই থাকে কপাৰ সালফেট ভিতৰলৈ গুচি যাব হয়নে এদিনকে যদি কেইবাদিনো যাবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সেই ভিতৰত সি গৈ পেলাই কপাৰ সালফেট ৱাটাৰ সলিবল হোৱাৰ লগে লগে সি কপাৰ 2 পজিটিভ আৰু সালফেট 2 নিগেটিভলে সি পৰিণত হ'ব পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে কপাৰটোৱে গৈ পেলাই বেলেগকে সি আকৌ বডিত প্ৰটিনৰ লগত কি একচন কৰিব একচন কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এক্সেস যেতিয়া কপাৰ বডিৰ ভিতৰত থাকিব তেতিয়ালে ইট মে কজ প্ৰবলেম আৰু মেটেল বিলাকৰ বহুত প্ৰবলেম আছে আমি কিয় আমি এতিয়া ফুয়েল ৰিডিউসৰ কথা যে কৈছো ৰিডিউসিং দা ইউজ অফ ফুয়েল আজিকালি নতুন আচ্ছা এম আই অডিবল পাৰ্টিসিপেন্টস Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, So, sir. Okay, thank you. So, I mean, goal of green technology, I mean, we mentioned that we have to reduce the use of fuel. মই কলো একেবাৰে সহজ ভাষাত পেট্ৰল ডিজেলৰ আমি ইউজ টু ৰিডিউস কৰিব লাগে ওকে আচ্ছা কিহৰ কাৰণে কাৰণ তাৰ পৰা যেটো পেট্ৰলটো বাৰ্ন হৈ পেলাই কাৰ্বন মনোক্সাইড ওলাই কাৰ্বন মনোক্সাইড it releases to the environment. So if we will expose to carbon monoxide, then মানুহজন জীয়াই থকাৰ আশাটো বহুতেই কম হৈ থাকে লগালগ মৰি থাকে কাৰ্বন মনোক্সাইড পয়জনিং হলে মানুহটো লগালগ মৰি থাকে কাৰ্বন মনোক্সাইড যদি এটা লিমিটতকৈ যদি বেছি এনভায়ৰনমেন্টত পোৱা যায় তেতিয়াহলে কাৰণ মই কৈছো যে এটা ৰুমৰ ভিতৰত যদি কাৰ্বন মনোক্সাইডৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মানুহটো মৰি থাকিব নোৱাৰে হয়নে So it is actually carbon monoxide is a byproduct which is actually because of burning of fuel. ঠিক তেনেদৰে plastic bags take between 15 to 1000 years to degrade and the chemical pollutants released from them are a serious threat to be tackled. Okay. So designing next, what is our aim? To design eco-friendly biodegradable plastic is the need of the hour. And it is research is going on. Though partially biodegradable plastics have been developed and used, completely biodegradable plastics based on renewable starch rather than petrochemicals have recently been developed and are in the early stage of commercialization. So that is important. But এতিয়াও চলি আছে তাৰ লগত বহুত কথা জড়িত হৈ আছে যিখিনি কথা আমি বহুত কথা হয়তো আমি ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ প্লাষ্টিক বেন কৰিবলৈতো প্ৰশাসনে সদায় দি থাকে আজিৰ পৰা বন্ধ কিন্তু হেতু কাৰ্যত নহয়গে কাৰণ আমি আসলে সবেই তাৰ গুৰুত্বটো বুজি পোৱা নাই কেলে আমি কমাব লাগে So paper, cloth, jute, can, etc. are the most preferable but still controversial. কাৰণ হেতু সব বস্তু ইবিলাক আসলে আমি ভবা পৰিসৰটোৰ ভিতৰত বহুত কথা আমি ক'ব নোৱাৰো আমি এই পাৰ্টটোহে চাইছো আমি তাত থকা সায়েন্সটো চাইছো তাত থকা একাডেমিক্সটো চাইছো কিন্তু বহুত কথা still controversial. So we have to think what will be the alternatives. Now, to save our environment and thereby yourself, say no to plastic. Okay? No to plastic take-out bags while shopping and buy reusable bags or bring your own for shopping instead. So my humble request to all the participants to spread the message. Spread কৰিব নালাগে আপুনি নিজৰ লগত কৰক প্ৰথমে নিজৰ লগত কৰক কৰি পেলাই আপোনাৰ বন্ধুক কওক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক কওক চাব আপোনাৰ হেতু এটা নিজৰ এটা ৰুটিন হৈ যাব নালাগে প্লাষ্টিক নিদিবা মই একদম কৈছো মই জিকা 1 কেজি লবলৈ গলে মই কেতিয়া প্লাষ্টিক নলওঁ আলু কিনিবলৈ গলে দি দিয়ে মই কিন্তু প্লাষ্টিক বেগ কেৰি বেগ নানো মই নিজৰ বেগটো লৈ যাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে কোনো কমফৰ্টেবল আনকমফৰ্টেবল কথা নহয় পৰাপক্ষত
মই হেতু মই আপোনালোকক হাম্বল ৰিকুৱেষ্টে কৈছো পৰাপক্ষত বুলি কৈছো বাকি ইটো আপোনালোকে নিজে ভাবি লব সো ইউজ অফ গ্লাছ সেৰামিক ইনষ্টেড অফ প্লাষ্টিক ইন মাইক্ৰৱেভ আৰু অলৰেডি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই ৰেলৱে টু প্লাষ্টিক কাপ ইউজ কৰাটো বেনে হ'ল আমাৰ চৰকাৰী যিবিলাক মিটিং সেই মিটিং বিলাকত কাপ মাটিৰ পাত্ৰতে চাহ খাবলৈ কোৱা হৈছে সেইবিলাক এটা মেছেজ আৰু সেই মেছেজবোৰ কিহৰ পৰা আহিছে মানুহে বুজি পাইছে যে এইটো যে আমাৰ পৰিবেশৰ কাৰণে এইটো বেয়া আৰু আমি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে এখন সুন্দৰ পৃথিৱী ৰাখি থৈ যাবৰ কাৰণে আমি এইকিটা কাম আমি নিজৰ লগত কৰিব লাগিব So replace plastic travel marks with stainless steel or hot beverages. আমি ready to use যিবিলাক ফুড আছে সেইবিলাক আমি কি কৰো প্লাষ্টিক মগত গৰম মগ খোৱাতকে আমি কি কৰো stainless steel লৈ যাব লাগে for hot beverages. So when you cannot avoid plastic, check container bottom for recycling codes. এই কোড তো দেখাই দিছো সব in triangle with changing arrows, choose this easily recycled. So এই চিন্তু থাকিলে আপোনালোকে কিনিব পাৰে কাৰণ এটো কি হয় এটোৱে বুজায় যে সেই যেটো আপোনাৰ পাত্ৰটো আনিব বা আপুনি যেটো প্লাষ্টিক ইউজ কৰিব it can be recycled. So next responsibility কথা ইমান নকওঁ it's impossible to eliminate most plastic from daily life কৈছোৱে but it's prudent for our health and that of our environment to curb the use of some. গতিকে এটো নিজে নিজে আপোনালোকে ডিসিশন লব overall reduction in plastic uses proper management for disposal and public awareness would bring a great difference in present situation. Separate, store and hand over for proper recycling or for disposal. So do not let plastic litter the environment. Please save our planet. So সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰেসপন্সিবিলিটি আৰু এটো মই সবকে হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যেহেতু আমি আৰু থ্যাংক ইউ ৰিজনাল ডাইৰেক্টৰ স্যাৰ সিনিয়ৰ ৰিজনাল ডাইৰেক্টৰ স্যাৰ অফ IGNOU for organizing such an awareness campaign. So next goals of another goal is responsibility কলো মই গুটে কথাখিনি হেকিনিয়ে কথা তাত আৰু নতুনকৈ এখন স্লাইড আছিল কাৰণে পিছত দেখুৱা হৈছে আমি হাতে হাত ধৰি পেলাই ক'ব লাগিব do not waste electricity switch off electrical equipment when not required do not waste water অকল নিজৰ ক্ষেত্ৰত নহয় আপুনি কৰবাত দেখিছে এখন গৈ আপুনি সুইচ অফ কৰি থওক যে মানুহ দুনো কোনো না এনে চলি আছে ফেন এখন বা লাইট কিবা ইনফৰ্ম কৰক পানী নষ্ট নকৰিব ফুয়েল নষ্ট নকৰিব এটাতকৈ ডাঙৰ কথা do not waste food এটো কেতিয়াও নকৰিব বহুত ঘৰত এটো হয় বহুত আৰু সেই কাৰণে আমি সদায় মানে ঘৰৰ যিগৰাকী মানুহে ঘৰ বনায় সেই মানুহগৰাকী সদায় ধন্যবাদ দিব লাগে because she is a very great scientist প্ৰত্যেক ঘৰৰ কথা কৈছো কাৰণ তেখেতে জানে যে এই মানুহজনে কিমান ভাত খায় কিমান ভাত খায় ইয়াৰ কাৰণে কিমান দাইল লাগিব সেই হিচাপটো আছে তেওঁ কি হেতু তেওঁ ডকা পলা নালাগে বা এখন ওয়েট ওজন কৰিবৰ কাৰণে একো নালাগে তেওঁ নিজে গম পায় যে এইকিটা ভাত দিলে আমাৰ হৈ যাব ফেমিলিটো সো এই কাৰণে এটা মেছেজ যাব লাগে যে do not waste food do not cook extra food and throw always keep in mind that there are millions in the world starving without food এটো একেবাৰে সত্য কথা এটা এই যে আমি গুটেই কথাখিনি পাতিলো এই এৱাৰনেছৰ কথাখিনি আমি কলো ইয়াতে কিন্তু অকল গ্ৰীন টেকনলজি আমি যেটো হিউজ টেকনলজি কথা কৈছো সেই হিউজ প্ৰযুক্তিটো আসলতে কিবাটো ভাগত ভাগ কৰি দিয়া আছে গ্ৰীন কেমিষ্ট্ৰি গ্ৰীন এনাৰ্জি গ্ৰীন ইনফৰমেশন টেকনলজি গ্ৰীন বিল্ডিং আৰু গ্ৰীন নেনো টেকনলজি এই গুটেইটা বস্তু আৰু সেইখিনি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত যদি আমি কামবিলাক কৰি যাওঁ তেতিয়াহলে আমি এখন সুন্দৰ পৃথিৱী পোৱাটো একেবাৰে অসম্ভৱ নহয় এটা যেটো কথা কৈছে যে গ্ৰীন নেনো টেকনলজি এটা সময়তে নেনো টেকনলজি শব্দটোৱে আমাক কি কৰিব পৃথিৱীখন ডমিনেট কৰিব এতিয়াই হৈছে এটা সৰু কথা এটা কওঁ যদিও ইয়াত স্কোপৰ ভিতৰত নহয় এতিয়া যদি আমি কোনোবাখন খুব ডাঙৰ শ্বৰুমলৈ যাওঁ আমি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ এটা কিনিবলৈ বা ওয়াটাৰ পিউৰিফায়াৰ কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়া হলে
তাত যিগৰাকী ব্যক্তি আপোনাৰ লগত আহিব যে কি লাগিছিলে আপোনাক কেনেদৰে সহায় কৰিব পাৰো এনেকুৱা ধৰণে আপোনাক সুধিব আপুনি যদি কয় যে হয় মই এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ কিনিম তেতিয়া তেওঁ আপোনাক লৈ যাব যে এইটো লওক এইটো মডাৰ্ণ টেকনলজি আছে ইয়াত সিলভাৰ নেনো টেকনলজি ইউজ হৈছে হয়তো তেওঁ নাজানে নেনো টেকনলজি মানে কি নেনো শব্দ অৰ্থটো কি নাজানে তেওঁ ক'ব যে এইটো লৈ যাওক এইটো একদম সফিষ্টিকেটেড লেটেষ্ট টেকনলজি তাত সিলভাৰ নেনো টেকনলজি আছে মই এইকাৰণে কেলে কৈছো নেনো শব্দটোৱে পৃথিৱী প্ৰিডমিনেণ্টলি ইউজ হ'বগে লাষ্টত গৈ কেলে কৈছো আমাৰ ৰতন টাটা দেৱে গম পায় যিবিলাক ভিজনাৰী মানুহ নহয় তেওঁ গম পাই বোলে তেওঁ কি কৰিলে আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে এখন সৰু গাড়ী উলিয়ালে যাৰ নাম দিলে নেনো কাৰণ তেওঁ নেনো শব্দটোৰ গুৰুত্বটো বুজি পাইছিল গতিকে সেই সিলভাৰ নেনো টেকনলজি বুলি আপোনাক যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে ক'ব তেওঁ হয়তো নাজানে নেনো শব্দটোৰ অৰ্থ কি নেনো টেকনলজি কি তেওঁ নাজানিব পাৰে কিন্তু এই যে তেওঁৰ মুখতো যে সেই শব্দটো যে ওলাই গ'ল যে সিলভাৰ নেনো টেকনলজি তাৰমানে কি তাৰমানে ই আমাৰ দৈনন্দিন আমাৰ জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ সিলভাৰ নেনো পাৰ্টিকল ইউজ কৰা হয় ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু এই যে সিলভাৰ নেনো পাৰ্টিকলৰ কথা ক'লো ইট কেন কিল বেক্টেৰিয়া সো যেতিয়া সিলভাৰ নেনো টেকনলজি ইউজ কৰা এটা ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আপুনি আনিব এইটো ভবা যায় বা এক্সপেৰিমেণ্টেলি প্ৰুভ কৰিয়ে কোম্পানীয়ে পঠাইছে যে আপোনাৰ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত থকা বস্তুখিনি বেক্টেৰিয়া ফ্ৰী হৈ থাকিব গতিকে এইকেইটা বস্তুৱে প্ৰিডমিনেণ্ট কৰিবই আৰু এতিয়া আমি গ্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰি মই কেইটামান সাধুকথাহে ক'ম মই হেৰি নকওঁ এইটো মই এনালাইচিছ নকৰোঁ কেমিষ্ট্ৰিৰ অৱদানখিনি মই কৈ লৈছোঁ প্ৰথম কেমিষ্ট্ৰি কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা আমি কি পাইছোঁ এণ্টিবায়টিক পাইছোঁ মানে মেডিচিন পাইছোঁ তাৰপিছত আমি ফাৰ্টিলাইজাৰ পাইছোঁ ৰাসায়নিক সাৰবিলাক পাইছোঁ হয়নে তাৰপিছত আমি পাইছোঁ প্লাষ্টিক পাইছোঁ নাইলন ৰেয়ন পলিষ্টাৰ এণ্ড আদাৰ চিন্থেটিক মেটেৰিয়েলবিলাক পাইছোঁ গেছলিন ফুৱেলবিলাক পাইছোঁ ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যন পাইছোঁ গতিকে কেমিষ্ট্ৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে আমাক বহুত দিছে আৰু দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলো সামগ্ৰী আমি কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা পাওঁ কিন্তু তথাপি আমি শব্দটো কৈ আছোঁ গ্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰি মই শ্লাইডৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কৈছোঁ যে গ্ৰীণ টেকনলজি তাৰ ভিতৰত গ্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰি থাকিব চ' আমি কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা ইমান বছৰে আমি পথাৰত সাৰ মাৰিয়ে আছে মানুহে মেডিচিন খায়ে আছে ষ্টিল গ্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰি কি তাৰ কাৰণটো কেইটামান দেখুৱাই লওঁ দেখুৱাই পেলাই মই সমাপ্ত কৰিম আৰু 5 মিনিট ল'ম মই মাত্ৰ কেলে আমাক গ্ৰীণ কেমিষ্ট্ৰি এইটো চাওক ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনা ছবি কেইখন দেখিছেন 84 nearly 25,000 people died ভূপালৰ ইণ্ডিয়া কাৰ্বন বুলি এটা কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰী তাৰ পৰা মিথাইল আইসোসাইনেট গেছ লিক হৈছিলে মানে এক্সিডেণ্ট আৰু তাৰ ফলত ইমিডিয়েটলি 25,000 people মানুহ মৰি গৈছিল এইখন চাওক 1960 চনত কিয় গ্ৰীণ শব্দটো মই লাগে আমাক সেইটো মই বুজাই আছো যে 1960 চনৰ কথা 60 চনত থেলিডমাইড বুলি এটা ঔষধ given to pregnant women to reduce the effect of morning sickness এটা এটা মেডিসিন প্রেসক্রাইব কৰিছিল ওকে আৰু that medicine was developed in 1959 in Europe বহুত advanced country developed country we are developing country আৰু 59 ত থেলিডমাইড বনাইছিলে and in 1960 it was prescribed for as a drug for reducing the effect of morning sickness তাৰ পিছত যেতিয়া সন্তানবিলাক জন্ম হ'ল জন্ম হোৱাৰ পিছত দেখিলে এই ফটোখন দেখিছেনে এই ফটোখনৰ নিচিনা ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান জন্ম হয়নে আৰু এটুক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এটাতকৈ ডাঙৰ ট্ৰেজেডি বুলি কোৱা হয় মানৱ সৃষ্ট আটাইতকৈ ডাঙৰ যেটো ট্ৰেজেডি বুলি কোৱা হয় সেইটো হৈছে থেলিডমাইড ট্ৰেজেডি আৰু এটো হৈছিলে কেমিষ্ট্ৰিৰ পৰা ডিডিটি কথা আমাৰ ভাৰততো ডিডিটি ব্যান কৰিলে এক্সেভ এগ্ৰিকালচাৰ ইউজ জাপানত ডিসপোজেলৰ কাৰণে কি হৈছিলে এনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কাৰী পয়জনিঙৰ কাৰণে মানুহৰ বহুত প্ৰবলেম হৈছিলে মিনামাটা ডিজিজ জাপানত হৈছিলে আকৌ জাপানত কডমিয়াম পয়জনিং হৈছিলে জিনজু ৰিভাৰত কেডমিয়াম পলিউশন কিহৰ কাৰণে হৈছিলে এটো থ্ৰো কৰি দিয়া হৈছিলে ডাম্পড বিকজ অফ ডাম্পিং
তাৰ পৰা ক্যাডমিয়াম পয়জনিং হ'ল বহুত মানুহবিলাক এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় মই অলপ ডাঙৰ কৰি দেখুৱাইছো এনেকুৱা অৱস্থা হৈ যায় So chemists must place a major focus on the environmental consequences of chemical products and the processes by which their products are made. We must consider our chemical ecological footprint. So it is my humble request to all of you to always keep in mind about the 3 R's. Reduce, recycle and renew and reuse. সেইখিনি আৰু ৰিফিউজ টু কৰিব এই গুটিকেইটাৰ ওপৰত আপোনালোকে কনচেন্ট্ৰেট কৰক আৰু ডাম্পিংটো কৰিব এনেকুৱা ধৰণে ডাম্পিং কৰক যাতে আমাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া জেগাতে আপোনালোকে ডাম্পিং কৰক গতিকে সেইখিনিয়ে মোৰ আজি ক'বলগীয়া কথা so thank you all of you and if you any question then you can feel free to ask. Any questions? But if you have any questions, you can ask. Sir, তেনেকাতো একো question নাই but government side পৰা plastic use prevent কৰিবৰ কাৰণে একো initiative তেনেকে লোৱা নহয় কিয় Ankit Gupta, thank you. Actually, governmentor পৰা লোৱা এটো কিয় নহয় তো আমি হেতু গভৰ্ণমেন্টৰ কথা কিন্তু আমি তো পাও ন পেপাৰে সেপাৰে কেতিয়াবা যে আমাৰ প্লাষ্টিক ব্যান কৰিছে ইউজ কৰে গভৰ্ণমেন্টৰ মাজে সময়ে অধিসূচনা তেওঁলোকে জাৰি কৰি থাকে যে প্লাষ্টিকটো বন্ধ কৰা হৈছে গতিকে আমি নিজে কনসিয়াস হ'ব লাগিব চৰকাৰে কিন্তু এটো পদক্ষেপ লয় আৰু ৰিসাইকেল প্লাষ্টিকেই ইউজ কৰিবলৈ কয় হয় স্যাৰ গতিকে আমি নিজে যদি অংকিতে যদি আজি নিজৰ ঘৰত হেতু কৰে কাইলে যদি ইয়াত থকা বিদেবাসী সাজৰিকা তেওঁ যদি কৰে প্ৰত্যেককে যদি কৰি আমি নিজক ৰিফিউজ কৰো তেতিয়া হলে আমি 10টা প্লাষ্টিকৰ ইউজ যদি কমাব পাৰো তেনেকে আমাক দেখি পেলাই আৰু 10 জনে কৰক আমি তেনেকা সেই আৰু 10 জনে আৰু 100 জনে কৰিব তেনেকে যদি কৰি থাকো তেতিয়া আমি নিশ্চয় সাকসেস হব থ্যাংক ইউ thank you sir Thank you, sir. Sir, আৰু যদি কাৰো সুধিবলগীয়া নাই ভিডিঅ'খন শেষ কৰো Thank you, Dr. Sarmah, for your lecture. I think it is beneficial to all. In fact, I am also in another meeting. So I request Dr. Pubali to offer vote of thanks. Dr. Pubali. Thank you, sir. On behalf of Regional Center, I convey my regards to all the participants. I sincerely thank Dr. Bhaskar Jyoti Sarmah, sir, for gracing this occasion with your valuable presentations and speech. Thank you, sir, for offering us your valuable time. Thank you. And thank you. I also offer, I am very grateful to Regional Center IGNOU, especially Dr. Bora sir and Dr. Pubali for giving me the chance to deliver a lecture in front of students in hybrid mode. And thank you, IGNOU, for organizing such a beautiful, wonderful campaigning. Thank you very much. Okay. Thank you.